उनको स्वागत करते हैं। प्रभु का दास हम आपको स्वागत करते हैं। आगे का समय हम आपको देते हैं। प्रभु आपको अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह। आमीन। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्तंभ ठहरा है हमेशा, सुख दुख परिस्थिति में। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्तंभ ठहरा है हमेशा, सुख दुख परिस्थिति में। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। आज्ञा देकर शांत बना मेरे नैया उस पार लगा। आज्ञा देकर शांत बना मेरे नैया उस पार लगा। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्तंभ ठहरा है हमेशा, सुख दुख परिस्थिति में। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। आज ये शाम के समय पर जूम प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हरेक परमेश्वर का खादिम लोगों को, हरेक विश्वासीगण को मेरा तहे दिल से मसीही वंदन देते हैं। खास कर रेणुकूट कलीसिया के पासवान पास्टर शिबू शामुएल परिवार, रेणुकूट कलीसिया का हरेक विश्वासीगण, पास्टर शिबू शामुएल के साथ सेवकाई में काम करने वाला हरेक अन्य सहकर्मियों, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मसीही वंदन देते हैं। मैं मेरा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें एक और मौका दिया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना करें, परमेश्वर का पवित्र वचन को सुन सके। काफी लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता है, लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन में जो मौका देता है उसका फायदा उठाते हुए हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक जयवंत जीवन बिताने के लिए हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, स्तुति करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यहाँ तक परमेश्वर ने हमारा सहायता किया, मदद किया, इसलिए धन्यवाद हो। हालेलुया। आज शाम को आमीन मेरा प्रचार को परमेश्वर का दास शिबू शामुएल थोड़ा ट्रांसलेशन करेंगे। मैं शुरुआत में हिंदी में ये इतना शब्द बोलकर हालेलुया में अपना शिबू शामुएल पास्टर को न्योता देता हूं कि हमारा प्रचार मेहरबानी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए कोशिश करें। ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ। प्रभु की पवित्र नाम को महिमा मिले। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം കൂടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ശ്രവിപ്പാനും കർത്താവ് ഒരുക്കിയതായ വലിയൊരു സാവകാശത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു। एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में परमेश्वर की वचन सुनने के लिए हमारे जीवन में अवसर दिया, इसलिए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करके प्रभु को धन्यवाद करेंगे। ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഒരുക്കിയതായ റേണുക്കോട്ട് ചർച്ചിലെ ദേവദാസനും അവിടെയുള്ള ദൈവമക്കൾക്കും എന്റെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു। ऐसा अवसर बनाया प्रभु का दास लोग जो रेणुकोट कलसिया में है, सबको मैं मसीह वंदन देता हूँ। ദൈവമായ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ആഗതനായിട്ടുണ്ട്। प्रभु परमेश्वर आज हमको आशीष देने के लिए हमारे बीच में है। ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ വേണം നാം ദിവസത്തിലായിരിക്കാൻ। बड़े विश्वास के साथ प्रभु की चरणों में हम उपस्थित रहे।
കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, രോഗശാന്തി നടന്നിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर की उपस्थिति जहां जहां हो वहां बड़े चमत्कारी और चंगाई हुआ है। ആ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. वो विश्वास हमारे अंदर होना जरूरी है। നാം വെറുതെ കടന്നു വന്ന് 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് പോകുവാനല്ല, നാം ദിവസം ഇരുന്ന് ചിലത് പ്രാപിച്ചിട്ട് വേണം കടന്നു പോകുവാൻ. हम लोग थोड़ी देर जब प्रभु की चरणों में बैठते हैं, बिना मतलब का नहीं, समय को खर्चा करके नहीं, हालेलुया बेकार करके नहीं, हम लोग कुछ प्राप्त करके यहाँ से जाने पाए। അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഏതെല്ലാം ആ സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. आगे दिनों में हम कौन कौन सी परिस्थिति को सामना करना पड़ेगा ये हम नहीं जानते हैं। അതിനുള്ളതായ എനർജി, അതിനുള്ളതായ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രികാലം പ്രാപിച്ചിട്ട് വേണം നാം കടന്നു പോകുവാൻ. आगे दिनों के लिए जो जीवन का अलग अलग बातों का सामना करने का सामर्थ्य को आज हम प्राप्त करना है। നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും ഒരു ചാർജിങ് ആവശ്യമാണ്. हम लोग जैसे हमारा मोबाइल का फोन को प्लग में चार्ज करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी जैसा हमारी आत्मिक जीवन को भी हमेशा चार्ज करते रहना चाहिए वचनों से। നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം. हम लोगों को आत्मिक चार्ज करने वाला उपकरण है परमेश्वर की पवित्र वचन। ഈ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും സംഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളണം. ये वचन हमेशा हमारे दिल में रखना चाहिए। ഇത് ജീവന്റെ വചനമാണ്. ये जीवित वचन है। ഇത് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ये हमारे जीवन को बदलते हैं। ഇത് തേനിലും തേൻകട്ടയിലും മാധുര്യമേറിയതാണ്. ये मधु और शहर से भी बढ़कर है। ഇത് നമ്മുടെ കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാണ്. ये हमारा पांव के लिए दीपक और हमारी मार्ग के लिए उजियाला है। ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. इसलिए ये पवित्र वचन हमेशा हमारे अंदर होना जरूरी है। അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വചനത്തെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. इसलिए प्रभु का दास पवित्र वचन भजन संहिता लिखने वाला बोलता है, मैं आपके साथ पिताजी प्रभु जी पाप ना करने के लिए आपकी पवित्र वचन को मेरे अंदर में हमेशा रख छोड़ा है। ആമേൻ. എത്ര നാളായി, വർഷങ്ങളായി നാം ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ശ്രവിക്കുന്നു, പ്രസംഗിക്കുന്നു. हम बहुतेरे दिन से प्रभु की पवित्र वचनों को सुनते जा रहे हैं। ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നാം ഓരോരുത്തരും സംഗ്രഹിച്ചു വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. हम जो सुन रहे वचन जो हमारे दिल में रख छोड़ना है, इससे बिना कोई मतलब नहीं है सुनने से। അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന വചനം ഒരു ദിവസം നമ്മളെ ന്യായവിധിക്ക് മുൻപാകെ നിർത്തും, അന്നേരം നമുക്ക് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. नहीं तो एक दिन ये वचन हमारे जीवन को न्याय करेगा, उस दिन हमको जवाब देना पड़ेगा। അതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ, നാം വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കേൾക്കുന്നത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളുവാൻ ആവശ്യമെന്ന് എബ്രായ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. इब्राहिम का पत्री 2 अध्याय उसका वचन के अंदर लिखा है, इसलिए जो हम जो सुनते हैं वो हमारे अंदर से बहक ना जाने पाए, इसलिए हम जो बात को सुनी है और उसको मन में लगाए रहे। അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല, യഹൂദന്മാരുടെ സഭയായ ആ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആമേൻ 2-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അവരെ പോലെ നാമും ഒരു സ്വതർത്ഥമാനം കേട്ടവർ ആകുന്നു, എങ്കിലും കേട്ടവരിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കായകൊണ്ട് കേട്ട വചനം അവർക്ക് ഉപകാരമായി വന്നില്ല. എത്രാമത്തെ വാക്യം? 2-ാമത്തെ വാക്യം 4:2. पवित्र वचन इब्रानियों का पत्री पर लिखा है, 4:2, हमें उन्हीं
की नई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। ആമേൻ. നാം കേൾക്കുന്ന വചനം നമുക്ക് ഉപകാരമായി വരണമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ നാം കേട്ടത് വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ളതായ ആ വചനമാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്. जो वचन हमने सुने हैं वो हमारे जीवन में लाभ होने चाहता तो बड़े ज्ञान और समझ से उस वचन को सुने और प्रार्थना जीवन जिए। നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയോട് അല്പസമയം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ പോകുകയാണ്. हम प्रार्थना के साथ थोड़ी देर प्रभु की पवित्र वचन को ज्ञान करने जा रहा है। ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. मैं आपका प्रार्थना को चाहता हूं। ആ വലിയ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പോലും പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ്. प्रेरित पौलुस जब प्रचार करने से पहले अपने सुनने वालों को बोलते हैं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा वचन देने के लिए आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करो। ആമേൻ. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഉള്ളതുപോലെ സത്യമായി സംസാരിപ്പാൻ ദൈവകൃപ ആവശ്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം. परमेश्वर की पवित्र वचन सच्चाई से और पवित्र आत्मा से बात करने के लिए, मेरे अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करो। അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് കൊർന്നല്യോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ വചനം കേട്ടവർ എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. जब हम देखे हैं प्रेरित पत्रोस जब वचन सुना रहे थे, वहां सुन कुरनेलियुस का भवन में, तब वहां जितने लोग सुन रहे थे सब लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया। ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ വ്യാപാര ശക്തി ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വചനം കേൾക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് വ്യാപരിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. आज जो सुनने वाला वचन जो लोग सुन रहे उनके जीवन में बड़े काम करने के लिए हम लोग पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। സമയമില്ലാത്തതിനാൽ മുഖവര പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല. പെട്ടെന്നൊരു വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं समय के कमी की वजह से ज्यादा बोलना नहीं चाहता। വന്നത്തെ നമ്മുടെ വചന ധ്യാനത്തിനായി മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-6 വാക്യങ്ങൾ ദയവായി ആരെങ്കിലും വായിച്ച് സഹായിക്കണം. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 का 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। മതി 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 മതി. താങ്ക് യു. ദൂതൻ സ്ത്രീകളോട് ഭയപ്പെടേണ്ട, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല. താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവൻ കിടന്ന സ്ഥലം വന്ന് കാൺമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഹല്ലേലൂയ വായിച്ച വേദഭാഗം വളരെ സുപരിചിതമാണ്. നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിക്കുകയും വായിക്കുകയും പ്രസംഗം കേൾക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ വചനം ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി മാറുവാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം. ये जो वचन है जो पढ़ाया गया, आपने बड़े बार पढ़ा होगा और सुना होगा और प्रचार भी किया होगा, लेकिन ये वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण होने के लिए सब लोग प्रार्थना के साथ रहें। ആമേൻ. ഇത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണ് നാം ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത്. यहाँ मत्ताई का सुसमाचार से हमने प्रचार किया, ये वचन पढ़ा गया है। നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ അല്ല 4 സുവിശേഷങ്ങൾ 4 പേരാണ് സുവിശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. हम जैसे जानते हैं 4 लोगों ने यीशु मसीह के सुसमाचार लिखा है। സുവിശേഷം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, 4 ഇല്ല എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം. सुसमाचार एक ही है, 4 नहीं है. 4 പേര് എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ അതിന്റെ പ്രത്യേകതയുള്ളൂ. 4 लोगों ने लिखा है एक ही सुसमाचार.
ഹല്ലേലൂയ. സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. सुसमाचार का मतलब प्रभु यीशु मसीह। ആമേൻ. അത് നാം എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അന്യജാതിക്കാരുടെ മധ്യത്തിൽ നാം പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഉറപ്പും അറിവും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. जब हम जाति लोगों के बीच में प्रभु की सेवा जब करते हैं, हमारे अंदर ये मन की पट्टियों में ये लिखा होना चाहिए सुसमाचार क्या है। सुसमाचार कोई किताब नहीं है, एक व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। ആമേൻ. യേശു മസീനെ ഉയർത്തിയാൽ സകല ജനവും അവങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും. अगर आप यीशु मसीह को हालेलुया ऊंचा करेगा तो सब लोग उनकी ओर आकर्षित होगा। എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാത്സല്യ സഹോദരന്മാരെ, ദേവദാസന്മാരെ, ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹം, ഈ സന്തോഷം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നാം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. आज जो आनंद जो हम लोगों का जीवन में है वो इसलिए कि हम प्रभु यीशु मसीह की नाम की वास्ते उतर आया, निकल आया जिस समाज से। ആമേൻ. ഈ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് ആരും തന്നെ ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല. അവരെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ. जो लोगों ने पवित्र वचनों को उठाया, बाइबल को उठाया, कभी लज्जित नहीं हुआ, वो लोग हमेशा आशीष पाते गया। അതുകൊണ്ട് ഈ മത്തായിയാണ് ഈ ആദ്യത്തെ സുവിശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. मत्ती है जो पहला सुसमाचार को लिखा है। ഈ മത്തായി ഹല്ലേലൂയ അൽഫായിയുടെ മകനാണ്. മത്തായി അൽഫായിയുടെ മകൻ. हालेलुया अल्फाई का बेटा है मत्ती। അവന്റെ വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് ലേവി എന്നാണ്. मत्ती को एक और नाम है, वो है लेवी। അവൻ ഒരു യഹൂദനായിരുന്നു. वो एक यहूदी लड़का था। കവർന്നഹൂമിൽ റോമൻ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ചുങ്കം പിരിവ് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. कफरनहूम जगह में रोमस राज्य के लिए चुंगी लेने का काम उसको सौंपा गया था। ആ ചുങ്കക്കാരെ അക്കാലത്തെ യഹൂദർ വെറുത്തിരുന്നു. चुंगी लेने वालों को यहूदी लोग बहुत दूर रखते थे, उनको नहीं मानता था। യേശു ക്രിസ്തു അവനെ വിളിച്ചപ്പോൾ തനിക്കുള്ള വലിയ ജോലി വിട്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു. जब यीशु मसीह ने मत्ती को बुलाए तो उन्होंने अपनी जो काम मिला गया था सरकारी काम, उसको छोड़कर प्रभु की ओर फिरा। കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായും 12 അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളായും അവൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടു. यीशु मसीह की चेला और 12 प्रेरितों में एक बन गया हो। യേശു ക്രിസ്തു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെന്ന് മത്തായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. मत्ती रे सुसमाचार में हमको ये समझ में आता है यीशु यहूदियों का राजा। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ അവൻ നമ്മുടെ രാജാവാണെങ്കിൽ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണെങ്കിൽ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ആ രാജാവിന്റെ രാജ്യത്ത് അവന്റെ പ്രജകൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതായ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഈ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 1 മുതൽ 28 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. यीशु अगर यहूदियों को राजा है तो उस राजा का राज्य में, देश में उनकी प्रजा किस तरीके से उठना बैठना चलना फिरना, उनका रीति रिवाज किस तरीके से होना है, वो है मत्ती रचित समाचार में जो लिखा है। നമുക്ക് ഏറ്റവും നാം വളരെ കുറച്ച് വായിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ സുവിശേഷങ്ങൾ. നാം സാധാരണ അധികമായിരുന്നു വായിക്കാറില്ല. हम लोग सुसमाचार का किताबें बहुत कम पढ़ते हैं, मालूम नहीं क्यों। എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഗിരിപ്രഭാഷണമാണ്. മത്തായി 5, 6, 7 അധ്യായങ്ങൾ ആണ് ഗിരിപ്രഭാഷണങ്ങൾ. അത് വളരെ വിലയേറിയതും മഹത്വകരമായ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനമാണ്. അത് ബേസിക്കായി ഒന്നാമതായി നാം ഈ സുവിശേഷങ്ങളാണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. यीशु मसीह की सुसमाचार में, मत्ती रे सुसमाचार में 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय में यीशु मसीह की पहाड़ उपदेशों को बताया जाता है। उसको हमारी जीवन का
जीवन में हमेशा समझना चाहिए, उस पर हालेलुया ज्ञान करना चाहिए, उसी के अनुसार चलना चाहिए। ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. അത് നാം വായിച്ചു പഠിച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ജീവിതം ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കേണ്ടതായി തീരും എന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. वो वचनों को अगर हम पढ़कर उस पर ध्यान कर कर उसको अपने जीवन में अमल कर कर चलेगा तो बड़े आशीष हम पाएंगे। നാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए करके वहां लिखा हुआ है। നാം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നാം എങ്ങനെ ഉപവസിക്കണം, ഹല്ലേലൂയ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. हम लोग किस तरीके से प्रार्थना करना है, किस तरीके से उपवास करना है, वहां लिखा हुआ है अच्छी तरीके से। ആമേൻ. അങ്ങനെ അനവധി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നാം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് എങ്ങനെ വ്യവഹരിക്കണം, സംസാരിക്കണം, ഇടപെടണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. उसके अंदर हम भाई लोगों से और भाईचारा किस तरीके से रखना है, और हम लोग जिस जगह में रहते हैं लोगों के साथ किस तरीके से वर्ताव करना है, वो उसमें अच्छे से लिखा हुआ है। ആമേൻ. അത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടായി നാം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിപ്പാനും സ്നേഹിപ്പാനും അവരെ സഹായിപ്പാനും അവരുടെ നടുവിൽ ഒരു മാതൃകാ ജീവിതം നയിപ്പാനും നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. जब तक वो वचन को हम पढ़ेंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे, जीवन में अमल नहीं करेंगे, तब तक उस वचन हम पढ़ने से हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं, हमको उससे फायदा नहीं। നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി നാം ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് യാതൊരു മതലവുമില്ല, അർത്ഥവുമില്ല. पवित्र वचनों को हम पढ़ने के बाद हमारे जीवन में उसको अमल नहीं करेगा तो, और उसके रीति उसी के अनुसार हमारी जीवन को हालेलुया बदलेगा नहीं तो हम विश्वासी बोलने से कोई फायदा नहीं। ആമേൻ. ഇവിടെ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. हम यहाँ जो पढ़े हुए वचनों की ओर आपकी ध्यान को लाना चाहते हैं। ഇവിടെ ശബത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും യാക്കോവിന്റെ അമ്മ മറിയയും ശലോമയും ചെന്ന് യേശുവിനെ പൂശേണ്ടതിന് സുഗന്ധവർക്കം വാങ്ങി 5 ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1-ാം നാൾ അതികാലത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ അവർ കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. हालेलुया। हम देखे हैं यीशु मसीह को क्रूसीकरण के बाद कब्र पर रखा गया और तीसरा दिन सुबह हालेलुया मगदलिनी मरियम और दूसरी मरियम हालेलुया ये लोग यीशु मसीह की कब्र के पास हालेलुया यीशु मसीह के शरीर में सुगंध वस्तुओं को डालने के लिए भागते भागते जा रहा है और आपस में बोल रहा है, हमारे लिए कौन हालेलुया खबर के सामने से पत्थर हटा कर देगा। ഇവരെ പോകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ചിന്താഭാരത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവർ കടന്നു പോകുന്നത്. ये लोग जब भागते भागते कब्र की ओर जा रहे थे तब बड़े विचार के साथ ये लोग जा रहे थे। വളരെ ചിന്താകുലരായി ഹല്ലേലൂയ അവര് അധികാലത്ത് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ അവര് മറ്റെല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും മറന്നുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ ശരീരം കാണുവാൻ കല്ലറയിലേക്ക് ഓടുകയാണ്. ये लोग अपनी जीवन में बाकी सब बातों को भूलकर यीशु मसीह की शरीर को देखने के लिए कब्र के यीशु मसीह को जहां दफनाई हुआ उस कब्र की ओर लोग भाग रहा है। ഇതിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ യേശുവിനെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. आपको मालूम है ये लोग 3 स्त्री लोग हैं, लेकिन उस समय पूरी यहूदी यीशु मसीह के विरुद्ध पूरी लोग लगे हुए हैं। उन लोगों से ना डरते हुए अपनी जीवन में यीशु मसीह से इतनी प्रेम करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाओ हम उनको मिलने जा रहा हूं करके वो लोग गया। നമ്മളാണെങ്കിൽ നല്ല ഉച്ച സമയത്ത് പോലും ഒരു കല്ലറയ്ക്കൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ പോകാറില്ല, ശവക്കോട്ടയിൽ പോകാറില്ല. हमको मालूम है जहां कब्रें होते हैं वहां चाहे दिन में भी हो हम लोग जाने में बड़े डरते हैं। എന്നാൽ ഇവിടെ 3 സ്ത്രീകളാണ്
അധികാലത്ത് ഹല്ലേലൂയ യേശുവിനെ കാണുവാനായിട്ട് കല്ലറയിലേക്ക് പോയത്. यहाँ देखो बहुत सुबह 3 स्त्री लोग बिना डर से यीशु मसीह की शरीर को देखने के लिए उनके शरीर के ऊपर चढ़ाने के लिए सुगंध वस्तुओं को लेकर भागते भागते गया. അവര് വെറും കൈയോടല്ല പോയത്. യേശുവിനെ കാണാൻ പോയവര് ഒരുക്കിയതായ ആമേൻ സുഗന്ധവർഗവുമായിട്ടാണ് അവര് അവിടെ കടന്നു ചെന്നത്. हम देखे हैं वहां वो लोग खाली हाथ नहीं गया, सुगंधित वस्तुओं को मोल लेकर वो लोग खबर की ओर गया. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ സുഗന്ധവർഗത്തിന്റെ വില? ചിലപ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. എന്നാൽ അതിന് വലിയ വിലയുള്ളതാണ് സുഗന്ധവർഗം. സുഗന്ധവർഗം ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വളരെ ചെലവുണ്ട്. ഈ സുഗന്ധവർഗം വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സഹോദരിമാർ അവരുടെ രക്ഷകനായ ഹല്ലേലൂയ അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്തതായ ആ രക്ഷിതാവിനെ കാണുവാനായിട്ട് അവർ കല്ലറയിലേക്ക് പോയത്. आपको मालूम होना चाहिए जो सुगंध वस्तु जो मरा हुआ शरीर पे जो लगाते हैं उसको बड़े कीमत होते हैं. उसको अलग अलग तरीके से हालेलुया उसको तैयार किया जाता है, बड़े कीमत से होते हैं. ये लोगों ने अपने जीवन में अपनी जीवन का जीविका पूरा खर्चा कर कर बड़े दाम चुकाकर और बिना डर से यीशु मसीह की हालेलुया और यीशु मसीह को देखने के लिए कब्र की ओर ये लोग भागा. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സന്ദേശം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നാം ആരാധനയ്ക്ക് യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരുക്കം ഹല്ലേലൂയ യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ നാം എന്താണ് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത്? हम लोग इसमें से एक संदेश आपको बताना चाहता हूं. जब आप प्रभु की यीशु मसीह की प्रार्थना में रविवार को सुबह जब आते हो, कैसे आते हो, आप क्या तैयार करके आते हो, किस तरीके से आते हो, क्या कीमत आप चुकाते हो? ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു ഒരുക്കത്തോടെ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവർഗത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തോടു കൂടെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. आज रात को मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं, जब भी आप प्रार्थना में संगति में प्रभु की चरणों में आराधना में जाते हो, बड़े तैयारी के साथ, बड़े पवित्रताई के साथ, बड़े कीमत चुकाकर प्रभु की चरणों में आओ. देखना आपको जिस विषय को लेकर आप प्रभु की चरणों में आ रहे हो वो वहां से आपको खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा. बड़े आनंद के साथ, बड़े तृप्ति के साथ वहां से आपको वापस जाने का मौका मिलेगा. അവര് വളരെ ചിന്താകുലരായി ചെന്നപ്പോൾ അവർ കണ്ടതായ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത, ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ആമേൻ, ഇതിന്റെ ശവക്കല്ലറിൽ വെച്ചിരുന്നായ കല്ല് ഉരുട്ടി നീക്കിയതായി അവർ കാണുവാനായി തീർന്നു. वो लोग भागते भागते जब गए था, वो लोग आपस में ये पूछते थे हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा. ये बड़े विचार के साथ गए थे, लेकिन उनके जीवन में इतनी खुशियां हुआ, कितनी आनंद हुआ. वो खबर कम से कम 3000 से ज्यादा भारी पत्थर है बोला जाता है. उस पत्थर को स्वर्गदूतों ने हटाकर उनके ऊपर स्वर्गदूत बैठे हुए उन्होंने आनंद के द्वारा देखने का मौका मिला. ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവപ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥമായി സത്യമായി ആമേൻ ആത്മാർത്ഥതയോടെ കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറമായി എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും പ്രതികൂലങ്ങളെയും മാറ്റി ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം കാണുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരും. ये है सबसे बड़ा संदेश. अगर आप कीमत चुकाकर हालेलुया जीवन में मोल देखकर हालेलुया प्रभु की वचन सुनने के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए अगर आप एक भाग बनेगा तो आप देखना आप जिस बात के लिए निकल आया प्रभु से, बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ उसका उत्तर आगे दिनों में आपके जीवन में देखने का मिलेगा. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ആ വചനത്തിൽ നിന്ന് തുടർന്ന് സംസാരിപ്പാനുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ച വേദഭാഗത്തു നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട്
ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ്. मुझे बहुत तेरे बातों को आज आपको कहना है, इसलिए वहां से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं. ആമേൻ. ഭയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളോട് ദൂതൻ പറയാണ്, ഭയപ്പെടേണ്ട, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. वहां डर के आया हुआ स्त्री लोगों को सुबह सुबह अंधकार लगे हुए थे, धूप नहीं आए थे, उस डर के आया हुआ स्त्री लोगों को जो दूध स्वर्गदूत है पत्थर को हटाकर उस पर बैठा था, उन्होंने उनको बोलता है, मैं जानता हूं कि आप लोग जो क्रूस पर चढ़ा यीशु मसीह को ढूंढ रही होगी. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല. वो यहाँ नहीं है. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് 2-3 പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നവരുടെ നടുവിൽ അവൻ ഉണ്ടെന്നാണ്. हालेलुया. क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु को अगर आप ढूंढते तो वो यीशु आज कब्र में नहीं है. उन्होंने जैसे वायदा किया, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होते हो उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह आते हैं. അനേക മഹാന്മാരുടെ ശവക്കല്ലറകൾ ഇന്ന് അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശവക്കല്ലറ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. അത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. बहुत तेरे हालेलुया अधिकारी लोगों को, उन्नत लोगों को, दुनिया का श्रेष्ठ लोगों को खबर आज भी बंद पड़ा है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का खबर खुले है, क्योंकि वहां लिख कर रखा है वो यहाँ नहीं है. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്, അവൻ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ്? वहां एक सवाल आते हैं, अगर यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है तो फिर कहां है? ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം 3-ാം നാൾ ഹല്ലേലൂയ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായി നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു. हम पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बाद तीसरे दिन हमारे यीशु मसीह जी उठे हैं. ആമേൻ. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം 40 ദിവസത്തോളം തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. हम वचन में पढ़ते हैं, वो जी उठने के बाद 40 दिन तक अपनी चेलों को प्रेरित पौलुस बोलता है 500 से अधिक लोगों को उन्होंने प्रकट हुआ करके लिखा है. അതിനുശേഷമാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, അവൻ ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു നിൽക്കുമ്പോൾ 2 വെള്ളവസ്ത്രധാരികളായ ആ പുരുഷന്മാർ പറയുകയാണ്, അല്ലയോ ഗലീല പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നതെന്ന്? നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശു ഹല്ലേലൂയ അവൻ പോയതുപോലെ വീണ്ടും മടങ്ങി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. हालेलुया. वो 40 दिन अपनी चेलों के साथ चल के फिर के खाते पीते रहने के बाद 40वां दिन उन्होंने हालेलुया पहाड़ के ऊपर से हालेलुया वो स्वर्ग की ओर गया. हालेलुया वो आरोहण हुआ. वहां 2 हालेलुया सफेद वस्त्रधारी लोग खड़े, स्वर्गदूत थे. वो लोग खड़ा होकर अपने 6 लोग स्वर्ग की ओर देखते, यीशु मसीह की आरोहण को देखते देखते खड़े थे. उनसे कहने लगा, प्रेरितों का काम 1:11 में बोलते, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा. ആമേൻ. അതിനെപ്പറ്റി ലൂക്കോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഹല്ലേലൂയ, അവൻ അവരെ ബഥാനിയോളം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൈ ഉയർത്തി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അവരെ അനുഗ്രഹിക്കയിൽ അവൻ അവരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു, സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. അവർ അവനെ നമസ്കരിച്ചു. മഹാസന്തോഷത്തോടെ യെരൂശലേമിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ദേവാലയത്തിലിരുന്ന് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി പോന്നു എന്ന്
ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 50, 51, 52 വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു. उसके बारे में लूका रचित समाचार 24 अध्याय 85 वचन से ऐसा लिखा है, तब वो उन्हें बेदानिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उड़ाकर उन्होंने आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग से उठा लिया गया और वे उसके वो लोग उनको दंडवत करके वह आनंद से यरूशलेम को लौट गया और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे. യേശു ക്രിസ്തു അവരെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവരാരും മറ്റ് ജോലിക്ക് പോവുകയോ മറ്റ് ആരാധനയ്ക്ക് പോവുകയോ ചെയ്തായിട്ടല്ല വായിക്കുന്നത്. അവർ മഹാസന്തോഷത്തോടെ യെരൂശലേമിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട വാക്കാണ്, എല്ലായ്പ്പോഴും ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പോന്നു. यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चलने के बाद बड़े चमत्कारी, बड़े चंगाई, बड़े अद्भुत कार्यों को देखने वाला चेला लोग एक दिन यीशु मसीह उनको छोड़कर स्वर्ग की ओर गया तो हालेलुया वहां हम देख सकता है वो लोग चुपचाप अपनी काम के लिए नहीं गया, वो लोग यरूशलेम में रुककर हालेलुया वहां हम बड़े अंडरलाइन के साथ हम सुनने हैं वो लोग लगातार मंदिर में उपस्थिति होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे. आमीन. हम लोग हालेलुया ये अनुकरण करने के लिए एक अच्छा वचन है. हमें जब परमेश्वर ने आशीष दे दिया तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमारा फर्ज है हालेलुया നമ്മുടെ കാര്യം നാം ചെയ്യേണ്ടത് അവനെ നന്നായിട്ട് നമസ്കരിക്കണം. രണ്ടാമത് എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കണം. എല്ലായ്പ്പോഴും ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിനെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കണം. आमीन. जब हम प्रभु की आशीष पाया हुआ लोग है तो हम लोग 2-3 बातों को हम लोग हमेशा ध्यान करना है और हालेलुया अपने जीवन में लागू करना है. उसमें सबसे पहले वचन है हालेलुया, उसका 52 वचन में लिखा है उनको दंडवत करना. हमारा जीवन में सबसे पहले हमेशा परमेश्वर को दंड करना और बड़े खुशियों के साथ जीवन बिताना. तीसरा है हालेलुया प्रभु की स्तुति करते रहना. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ എപ്പോഴും അവനെ സ്തുതിപ്പാനും ആരാധിപ്പാനും നമസ്കരിപ്പാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതായ പോരായ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ട്. हम लोग उनसे आशीष तो पा लेते हैं, लगातार उनकी चरणों में हम दंडवत नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, उनके साथ समय नहीं बिताता है. ये कमी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए. മുമ്പോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ, സമയം പോകുന്നല്ലോ. അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ്? 115-ാം സങ്കീർത്തനം 3-ാം വാക്യം പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. हालेलुया. वहां हमने दोबारा वापस आते हैं, वो यहाँ नहीं है, फिर कहाँ है? 115 भजन संगीता को हम पढ़ेंगे. उसका तीसरा वचन, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, ആമേൻ. उसने जो चाहा वही किया है. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ദൈവമോ സ്വർഗത്തിലുണ്ട്, തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ അവൻ ചെയ്യുന്നു. അവൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു പോയത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ്. തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ അവൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. वहां से वो जी उड़कर स्वर्गारोहण कर कर स्वर्ग में है. हालेलुया. उनका उपस्थिति हमारे बीच में है. वहां स्वर्ग में रहकर, स्वर्ग उनका सिंहासन है, वो पृथ्वी उनकी पांवों की चौकी है. हालेलुया. स्वर्ग में बैठकर अपनी इच्छा के अनुसार हर काम करते हैं. ആമേൻ. അതിനെപ്പറ്റി വായിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 34-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. हालेलुया. रोमा का पत्री 8 अध्याय में बोलते हैं प्रभु हालेलुया, उसका 34वां वचन में लिखा है हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता रहता है. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന ഒരു യേശു സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. हमारे लिए पक्षपात करने वाला, हमारे लिए निवेदन करने वाला एक प्रभु
स्वर्ग में है। हम यूहन्ना का पत्री में भी पढ़ता है। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ആമേൻ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഈ യേശു നമ്മളെ വിട്ടു പോയതിനു ശേഷം സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പോകുമ്പോൾ മുമ്പായി പറഞ്ഞത്, ആരും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്ത് കൊള്ളുവെന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു. यीशु मसीह जब जीवित रहते थे वो अपने कहां जा रहा करके अपने चेलों को बोलते थे। जब यीशु मसीह का यात्रा का समय आए तो उनको बोलने लगा तो उनको वो लोग डगमगाया, वो लोग घबरा गया। तब यीशु मसीह ने उनको बोला, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 1 से हम पढ़ते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरा पिता के घर में बहुतेरे रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे ये कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। നമുക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് നമ്മ മുമ്പായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത്. हम कभी भी नहीं भूलिएगा, हमारे लिए जगह बनाने के लिए हमारा धन्य प्रभु स्वर्ग की ओर गया हुआ है। ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരു പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം എവിടെയാണ്, അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം. हम जब विश्वास में आते हैं, यीशु मसीह के बारे में स्वर्गीय बातों को जब कहते हैं, समाज का लोग ये आपस में चर्चा करने लगता है, स्वर्ग कहाँ है, ऐसा है का कुछ, इतना वैज्ञानिक लोग वो सब करते हैं, लेकिन स्वर्ग आज तक पा नहीं पाया बोलता है। മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഭാവനാ സ്ഥലം മാത്രമാണ് സ്വർഗമെന്നും സ്വർഗവും നരവുമെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ എന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന അനവധി നിരവധി ആൾക്കാരുണ്ട്. हालेलुया। लोग बोलता है मानव का एक विचार करने वाले एक जगह है स्वर्ग और नरक, ऐसा पूछता है, लेकिन वो लोग ये बोलते हैं स्वर्ग और नरक धरती पर ही है बोलता है। എന്നാൽ വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അനേക സത്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ തിരുവചനത്തെയും ദൈവശക്തിയെ അറിയായി കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോകുന്നു. हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र वचन में के बारे में लोग नहीं जानते, जानने के बाद भी वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए यीशु ने बोला, तुम पवित्र वचनों को न जानने की वजह से तुम भटक जाते हो। ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വർഗത്തെ പറ്റി 2-3 കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं स्वर्ग के बारे में 1-2 बातों को आपको समझाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, സർവശക്തനായ ദൈവം സകലത്തിനു മുൻപേ സ്വർഗം സൃഷ്ടിച്ചു. हम पहली बात, सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबसे पहले स्वर्ग को बनाया। അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു, ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന്. हम उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय 1 वचन में देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। അവിടെ ആകാശം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വചനത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹെവൻസ് എന്നാണ്. वो वहां आकाश करके जो बोला हुआ पद, उसका सही वचन में अंग्रेजी वालों में हालेलुया स्वर्ग करके है, स्वर्गों करके है। ആമേൻ. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ നിങ്ങൾ ദയവായി വായിക്കണം. उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आप कभी कभी पढ़ने का कोशिश कीजिए। രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സ്വർഗത്തിൽ യഹോവയുടെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. पर दूसरी बात, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में विराजमान है। മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, സ്വർഗം പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമാകുന്നു. तीसरी बात, स्वर्ग सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वास स्थान है। നാലാമത്തെ കാര്യം, സ്വർഗം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഭാവികാല ഭവനമാകുന്നു. चौथी बात, जो छुटकारा पाया पवित्र लोगों का
भविष्य का भवन है स्वर्गराज। അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, ദൈവപുത്രനായ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നു. 5वीं बात, स्वर्गीय परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आया है। ആറാമത്തെ കാര്യം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും അയക്കപ്പെട്ടു. 6वीं बात, जब पवित्र आत्मा स्वर्ग से हमारी ओर भेजा गया। ഏഴാമത്തെ കാര്യം, വിശുദ്ധന്മാരുടെ പേരുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവപുസ്തകം സ്വർഗത്തിലാണ്. 7वां बात, जो पवित्र लोगों को नाम जहां लिखा है वो जीवन का किताब उसका रखने का जगह स्वर्ग में है। എട്ടാമത്തെ കാര്യം, മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്മരണ പുസ്തകം സ്വർഗത്തിലാണ്. 8वां बात, मनुष्यों का कार्यों को कर्मों के बारे में यो याद का किताब, स्मरण का किताब रखा हुआ जगह स्वर्ग में है। ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം, ദൈവവചനം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു. 9वां बात, पवित्र वचन स्वर्ग में हमेशा स्थिर है। പത്താമത്തെ കാര്യം, ദൈവമക്കളുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. 10वीं बात, प्रभु की लोगों का नागरिकता हमेशा स्वर्ग में है। ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത് സ്വർഗമുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്. ये बात सब हमको ये बताता है स्वर्ग है, और स्वर्ग में लोग विश्वास करे ना करे, लेकिन ऐसा वचन के अंदर लिखा है, हम विश्वास करते। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कीजिए। ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നത്, ആരെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ദൈവവചനത്തെ വിരുദ്ധമായി സ്വർഗമില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ നിനക്ക് പോകാനുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗമല്ല, നീ നരകത്തിലേക്ക് പോകും. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ഹല്ലേലൂയ കെടാത്ത തീയും ആമേൻ ചാകാത്ത പുഴുവും ഉള്ളതായ സ്ഥലത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടും. ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്തവനെയും തീപ്പൊയ്യിൽ തള്ളിയിടുമെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്. अगर आप स्वर्ग के बारे में शंका रखते, डाउट रखते, स्वर्ग है नरक है, ऐसा विश्वास में है तो हालेलुया, जिसका वो स्वर्ग आपकी स्वर्ग से हालेलुया हटकर नरक की ओर जाएगा। चाहे आप विश्वास करे ना करे, स्वर्ग है वो सच है, नरक भी है वो सच है, वो अनंत काल का है। जो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा वो हमेशा के लिए नरक में रहेगा, जहां ना बुझने वाला आग, ना हालेलुया, और आग के बीच में ना मरने वाला कीड़ा होता है। ആമേൻ. ഞാന് ഒരു 4 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രസൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഒന്ന് മാത്രം നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം അവൻ സ്വർഗത്തിലാണ്. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ വീണ്ടും രാജാവായി വീണ്ടും വരുവാൻ പോകുകയാണ്. ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നാം അനാഥരല്ല, നാം വിലയില്ലാത്തവരല്ല, നമുക്ക് യജമാനനില്ല എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ കർത്താവ്, നമ്മുടെ യജമാനൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോയിരിക്കുന്നു. അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हम लोग अनाथ लोग नहीं है, हम साधारण मनुष्यों को बनाए हो, कोई कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा है। जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड को और मनुष्यों को बनाने वाला, प्राण देने वाला हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। उनके द्वारा मानव का पाप का छुटकारा है। वो यीशु मसीह धरती पर आज से 2022 साल पहले उतर आया, मानव की पाप का छुटकारा हुआ, उन्होंने मानव के लिए बलिदान हुआ, तीसरा दिन जी उठा और 40 दिन के बाद स्वर्ग की ओर गया। हमारे लिए प्रभु परमेश्वर का दाहिनी ओर बैठकर पक्षपात करता है, विनती करता है। वो हमको ले जाने के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। जो लोग उस पर विश्वास करे ना करे, लेकिन आप जरूर विश्वास करें, आप उनका परमेश्वर का संतान है। ആമേൻ. ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. എന്റെ സമയം തീർന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ ഇതിനെ തുടർന്നുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ
അടുത്ത മീറ്റിംഗിൽ ഹല്ലേലൂയ സംസാരിക്കാമെന്ന് ആശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രം, നമ്മളെ ചേർക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് താമസമിന ഇതാ വരുവാൻ പോകുകയാണ്. അവൻ വാനമേഘത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ്. അവന്റെ കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ദിനങ്ങൾ ആസന്നമാണ്. അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നാം ജീവിക്കുമോ ശേഷിക്കുമോ നാം അറിയുന്നില്ല. അതിനു മുമ്പായി ഇന്ന് രാത്രികാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവർ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുവാനായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രികാലം തന്നെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ആമേ വിശുദ്ധ ജീവിതം ചെയ്യുക. നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് വാനമേഘത്തിൽ എഴുന്നള്ളാറായി. हालेलुया। आज मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। मुझे और भी कुछ पॉइंट इस बारे में बताना, आगे दिनों में मैं बताऊंगा। आज मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग आज मेरे साथ ये वचन सुन रहे हो, हमारा यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। प्रधान दूत हालेलुया स्वर्गी भूकेगा और सारे जो प्रभु में मरे हुए लोग जी उठेगा, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्र जीवन जीता है वो रूपांतर होगा। हम लोग सब एक साथ बादलों में प्रभु के साथ हमेशा हमेशा रहेगा। अगर आज मुझे सुनने वाला अगर कोई भी लोग हो ये यीशु को ग्रहण ना किया हो, अपने जीवन में उनको उद्धार करता अगर ऊपर स्वीकार ना किया हो, प्रभु की आज्ञा पवित्र वचनों का पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को अपनाया ना हो, आज आप फैसला कीजिए बादलों में यीशु। हो सकता अगले क्लास तक हम अपने आप को बचा नहीं पाओगे, कोई न कोई कारण से हम धरती से हट सकता है। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के आगमन हो। इसी समय प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण करे। ആമേൻ. അതിനായി ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗ്ഗപിതാവേ, നന്ദി ഹൃദയത്തോടെ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि के समय में एक और बार तेरा पवित्र वचन मनन करने के लिए तूने हमें अवसर दिया। खुदावंद आज वचन सुना हुआ हर एक विश्वासीगण, पासवान और अविश्वासीगण सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने आप को तैयार होकर स्वर्ग में जाने के लिए हमें सहायता और मदद कर खुदावंद। कोई भी रह न जाए, कोई भी नाश न होने पाए, कोई भी नरक में न जाने पाए खुदावंद। हालेलुया। तेरे आगमन तक पवित्र जीवन बिताते हुए एक नई आशा के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको सहायता करना परमेश्वर। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। मिला हुआ हालेलुया समय के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। थैंक यू पास्टर जी अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी दास के द्वारा हमको सुनाया गया अनुग्रहित वचन के लिए धन्यवाद। पिताजी अभिषेक का नाम कलसिया मिलकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर आपकी बेटे को आशीष देते हैं। यीशु के लहू में जो बात है पिताजी, लंबा आयु देना, आपकी सेवकाई को और भी लंबे से करने के लिए दया करना, शरीर में स्वास्थ्य रखना पिताजी, महिमा आपको मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन। थैंक यू।